Hallelujah. Indeed, it is one more day to sit in the presence of God to get the blessings of God. దేవుని యొద్ద నుండి ఆశీర్వాదాలు పొందుటకు దేవుడు మరి యొక్క దినమును మనకు అనుగ్రహించున్నాడు. And then we have been meditating from the book of Revelation, and there will be a great blessing again to get spiritual warmth and spiritual blessing. మనము ప్రకటన గ్రంథం నుండి వాక్యములు ధ్యానించుకుంటున్నాము. ఇది గొప్ప అవకాశము దేవుని యొద్ద నుండి ఆశీర్వాదింపబడుటకు. We have been meditating on 7 beatitudes or in the book of Revelation. ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి 7 ఆశీర్వాదాలను గురించి మనం ధ్యానించుకుంటున్నాము. Plus, first blessed thing is in first chapter and verse 3. మొదటి ఆశీర్వాదం 1వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో ఉన్నది. And then second blessed thing which we have seen last time was from the book of same Revelation, and we see from 14 and then 13. మనము రెండవ ఆశీర్వాదమును 14వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో చూస్తున్నాం. This is a comfort to all of us as we have seen death everywhere in this lockdown period, and many blessed people, many believers, many servants of God have passed away, but blessed are those who die in the Lord. ఇది మనకు ఒక ఓదార్పుతో కూడినటువంటి ఆశీర్వాదము. మనం ప్రపంచ వ్యాప్తముగాను దేశమంతటను చూస్తున్నాము. ఎందరెందరో గొప్పవారు చనిపోతున్నారు, ఎందరో విశ్వాసులు కూడా చనిపోయింటున్నారు. ఈ సందర్భాలలో ఈ యొక్క ప్రభువునందు మృతులైన వారు ధన్యులు అని మాట మనకు ఓదార్పునిస్తున్నదైతున్నది. And then third blessing is in Revelation, and then 16th chapter verse 15. 16వ అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథంలోని 16వ అధ్యాయము 15వ వచనములో 3వ ఆశీర్వాదం గురించి చూసుకున్నాం. So it speaks about clothes. ఇక్కడ వస్త్రములను గురించి రాయబడి ఉంటున్నది. The moment you and I accept Jesus Christ, the clothes are given to you and me. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును మన సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన దినము నుండి ఆ దినమునే దేవుడు మనకు ఆ యొక్క వస్త్రములను ఇస్తాడు. Last week we have seen from 7th chapter of Revelation that అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథము 7వ అధ్యాయములో నుండి మనము గత వారములో చూసాము. And we see about the saints who wash their clothes in the blood of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన పరిశుద్ధులను గురించి మనం అక్కడ చూస్తాం. Not only those who have accepted Christ, they have to, or they will be given these clothes. ఎవరైతే యేసు స్వామిని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించారో వారికి ఈ యొక్క దుస్తులు ఇవ్వబడతాయి. But those who are backslidden also can purchase the clothes again, because it says in Revelation and then second chapter that those who have lost those clothes will definitely get again. ఎవరైతే ప్రభువులో నుండి దిగజారిపోయారో అలాంటి వారు కూడా తిరిగి ఈ వస్త్రములను పొందుకోవచ్చును. వారు తిరిగి పశ్చాత్తాపపడి దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చి వారు పొందుకోవచ్చును. ఆ దుస్తులు
ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయంలో మనము చూసాము. In fact, let us turn to third chapter and let's read from the third chapter and read from verse 17. 3వ అధ్యాయము 17వ వచనం నుండి మనము చదువుకుందామండి. It says, you say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. నీవు దౌర్భాగ్యుడవు, దిక్కుమాలిన వాడవు, దరిద్రుడవును, వృద్ధివాడవును, దిగంబరుడవై ఉన్నావని ఎరుగక నేను ధనవంతుడను, ధన వృద్ధి చేసి ఉన్నాను, నాకేమీ కొదవలేనిదని చెప్పుకొనిచున్నావు. Who are these believers? These believers once tasted God, and then they were under that impression that the salvation which we received definitely is there, and the clothes of righteousness which given by Christ are there. But without knowing, they became blind, they became wretched, they became pitiful, they became very, very pathetic, and then their situation has gone down spiritually. ఏమైనా వారులారా, మనం చూస్తాము ఎవరు ఈ వాక్యంలో చెప్పబడినటువంటి మనుషులు, వారు యేసు ప్రభువును ఒకసారి రుచి చూసి తిరిగి వెనకబడిన వారు. వాళ్ళు అనుకుంటారు, నీవు దౌర్భాగ్యుడవు, దిక్కుమాలిన వాడవు, దరిద్రుడవు అని వాక్యం చెప్తా ఉంది. ఆ విధమైనటువంటి భావన కలిగి ఉన్న వారిని మనము గమనించవచ్చును. In fact, they lost their clothes also, and then they became naked. That's why God is warning the church of Laodicea. లవోదికయలో ఉన్న సంఘమునకు దేవుడు చెబుతున్న మాటలు ఏమంటే, నువ్వు దిగజారిపోయి ఉంటున్నావు అని చెప్పి దేవుడు ఇక్కడ బయలుపరుస్తూ ఉంటున్నాడు. Laodicea means, Laos in Greek means people. లవోదికయ అనే మాటకు గ్రీక్ లో ఉన్న పదము లావుస్ నుండి వచ్చిన మాట. And that means people. అనగా మనుషులని అర్థము. లావుస్ అనగా మనుషులని అర్థము. And then Dikia means righteousness, and this speaks, or this church speaks about the people who boast about their self-righteousness. దికియా అనే మాటకు నీతి అని అర్థము. కాబట్టి ఈ నీతిని వారు నీతిగా తమ జీవితంలో వారు అన్వయించుకోవడం చూస్తున్నాం. And Laodicea means God's people who lost everything, and they claim that their life is saved and they are great and they are growing day by day. But in fact, they have lost the righteousness, they have lost the clothes which God has given, and then they have lost the standard of God's life. లవోదికయలో ఉన్న సంఘము మనం చూస్తాము, నాకు అన్ని ఉన్నాయి, నాకు సమస్తము ఉన్నాయి, నాకు హోదా ఉంది, సమస్తము నేను సమృద్ధిగా ఉన్నాను అనుకుంటున్నారు. మనుషులు మేము నీతిమంతులం అనుకుంటున్నారు. అయితే వారు అన్నిటినీ పోగొట్టుకున్న వారున్న విషయము వారికి తెలియదు. వారు దౌర్భాగ్యులుగాను, దిక్కులేని వారుగాను, దరిద్రులుగాను, గుడ్డివారుగాను, దిగంబరులుగా ఉన్న విషయము వారికి తెలియదు. So the Lord is speaking to them in 18th verse. I like it very much. 18వ వచనములో వారితో దేవుడు నేరుగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ వచనం నాకు అతి ఇష్టమైనటువంటి వాక్య భాగం. It says, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear,
so you can cover your shameful nakedness and salve to put on your eyes so you can see. నీవు ధనవృద్ధి చేసుకున్నట్లు అగ్నిలో పుటము వేయబడిన బంగారమును నీ దిశములో సిగ్గు కనబడకున్నట్లు ధరించుకొనుటకు తెల్లని వస్త్రములను నీకు వృద్ధి కలుగునట్లు నీ కన్నులకు కాటుకను నా యొద్ద కొనుమని నీకు బుద్ధి చెప్పుచున్నాను. No, when we were college students, కాలేజీలో విద్యాభ్యాసం చేస్తున్న సమయాల్లో we all used to study day and night. మనమందరం కూడా రాత్రింబగలు చదివేవారిని. But I have seen some people, they don't read, study, and they are wasting their time. And such students are branded by our friends calling OC. కొందరైతే వారు చదవకుండా ఇటు అటు తిరుగుతూ టైం వ్యయం చేస్తూ వారు వెళ్తూ ఉంటారు. అలాంటి వారిని మేము ఓసి అని పిలిచేవారిని. OC means overconfident. They say, we know everything, we will definitely pass, and we will definitely score high, we will do this and that. వారు అనుకుంటారు, మేము తప్పకుండా పాస్ అవుతాము, మేము ఉత్తీర్ణులమవుతాం, కాబట్టి మేము ఇది చేస్తాము అది చేస్తామని అనుకుంటూ ఉంటారు. But after the exam is over, their faces will become dull and they will be not having any answer to talk to us because they have wasted their time and they have not really studied. యొక్క రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత, వారి ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత వారి ముఖంలో నల్లబడి ఉంటాయి. ఎందుకనగా వారు అందులో ఉత్తీర్ణులు కాలేకపోయారు, కాబట్టి వాళ్ళు సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు. Even in this spiritual life also, we can be more confident saying, I have so much experience, I am saved so many years back, and then I am in a fellowship and everything. But sometimes you can deceive yourself saying you have lost everything. వాళ్ళకు అలాంటి భావన కలిగి ఉంటారు. వారు నాకు అన్ని వస్తాయి, అన్ని ఉన్నాము, అన్ని నాకు ఉంది అని తాత్పర్యం కలిగి ఉంటారు. అయితే వారు సమస్తాన్ని పోగొట్టుకున్న వారే ఉంటారు. Then this verse, God is commanding, 18th verse, he says, I counsel you to buy from me gold refined in the fire. ఇక్కడ మనము చూస్తున్నాము, అగ్నిలో పుటం వేయబడిన బంగారమును నీ దిశములు సిగ్గుపడకుండాట్లు ధరించుకొనుటకు తెల్లని వస్త్రములు నీవు ధరించుకున్నట్లు నీ కన్నులకు కాటుక నా యొద్ద కొనుమని నేను నీకు బుద్ధి చెప్పుచున్నాను. First thing he is saying, you have to purchase gold refined in the fire. మొదటి సంగతి ఇక్కడ చెబుతున్నాడు, పుటం వేయబడిన బంగారమును కొనుమని చెబుతున్నాడు. What is this gold refined in the fire? పుటం వేయబడినటువంటి బంగారు అనగా ఏంటి? You know, when the church was under persecution under Nero చక్రవర్తి సమయంలో సంఘము హింసకు గురైనప్పుడు, and they were definitely thrown to wild beasts and they were burnt alive and so many things, because Nero has blamed Christians saying they have put fire and burnt many cities, because he himself did that. నీరో సమయాలలో అతడు క్రైస్తవులను మృగాలకు వేశాడు, క్రైస్తవులను సజీవంగా దహనం చేసి ఇలా చాలా అమానుషంగా క్రైస్తవులను చంపి ఉంటున్నాడు. So Peter was also alive those days. పేతురు కూడా ఆ రోజులలో
జీవిస్తూ ఉండేవాడు. So what is he writing about the suffering? Let's return to 1 Peter, first chapter. మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే And verse 5, it says, 1 Peter, first chapter, verse 5. మొదటి పేతురు రాసిన మొదటి గ్రంథము మొదటి అధ్యాయం 5వ వచనము. It says, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిద్ధముగా ఉన్న రక్షణ నీకు కలుగునట్లు విశ్వాసము ద్వారా దేవుని శక్తి చేత కాపాడబడు నీ కొరకు ఆ స్వాస్థ్యము పరలోకమందు భద్రపరచబడి ఉన్నది. And in verse 6 it says, 6వ వచనంలో ఈ విధంగా ఉంటున్నది, in this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. ఇందువలన మీరు మిక్కిలి ఆనందించుతున్నారు గాని అవసరము బట్టి నానా విధములైన శోధనల చేత ప్రస్తుతమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుతున్నది. So there were different kinds of trials, and Christians had to go through the trials, and true believers were really tried in trials. కాబట్టి ఈ విధముగా మనము గమనించినట్లయితే క్రైస్తవులు ఆది సంఘం నుండి కూడా వారు ఎన్నో శ్రమలకు, కష్టాలకు, శోధనలకు గురి అవుతూ వచ్చారు. Then Peter is exhorting in 7th verse. 7వ వచనములో పేతురు ప్రోత్సాహపరుస్తూ ఉంటున్నాడు. Says, though these have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may be proved genuine and may remain in praise. నశించిపోవు సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన సిద్ధపరచబడుతున్నది కదా, దానికంటే అమూల్యమైనవి మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. Refined gold is compared to our faith. శుద్ధమైనటువంటి బంగారు మన విశ్వాసానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది. And then that is definitely compared with, our faith is definitely compared with refined gold as people were going through suffering. దేవుని దైవజనులు, దేవుని పిల్లలు ఈ యొక్క కష్టములలో నుండి వెళ్తూ ఉండగా, శ్రమలలో నుండి వెళ్తూ ఉండగా ఆ యొక్క వారి యొక్క విశ్వాసము శుద్ధమైనటువంటి బంగారుకు సాదృశ్యంగా ఉన్నది. True faith is definitely seen in the suffering, how you walk with God. If you are definitely a true believer walking with God, even in suffering, you will not blame God, you will not curse God, you will definitely bear everything and keep on moving. ఈ అమూల్యమైన విశ్వాసము కలిగి ఉంటున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మనము శ్రమల ద్వారా వెళ్తూ ఉంటామో అప్పుడు మనము దేవుణ్ణి దూషించడం కానీ దేవుని పైన నేరం మోపడం కానీ ఉండదు. అయితే మనము ఆనందముతో ఆయన ఆ మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటాము. Now there are people who curse God when they go through tough and rough situations and difficult situations, saying, "Oh God, where are you? I'll put dust in your eyes, I'll put dust in your nose, and I will put mud in your mouth." ఎప్పుడైతే శోధనల చేత శ్రమలలో గురి క్రైస్తవులు వెళ్తూ ఉంటారో వారు దేవుణ్ణి దూషించుటకు ఆరంభిస్తారు. దేవా, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు?
నీ కంటిలో మట్టి కొట్టానని ఆ విధముగా దేవుని దూషిస్తూ ఉంటారు. So, whenever situations change, a shaky faith will curse God, but a real faith will definitely bear everything for God silently and move on to know the will of God, even in that difficult situations. చాలా సమయాల్లో మనము ఈ ప్రయాణంలో వెళ్తూ ఉండగా కదులుతున్నటువంటి విశ్వాసము దేవుణ్ణి దూషిస్తుంది. అయితే ఈ అమూల్యమైన విశ్వాసము అన్ని సమయములలో ఆనందిస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాము. But here in the first century, Peter is exhorting the believers because they were going through rough times and they were also thinking whether we have accepted the right faith or whether we have accepted real faith, or why we are having this kind of troubles and persecution, because if we have accepted the real faith. మనము నిజమైనటువంటి విశ్వాసమును స్వీకరించినట్లయితే, ఆ విశ్వాసంతో నడుస్తున్నట్లయితే మనము అలా దూషింపకుండా అన్నిటిని సహిస్తూ ముందుకు వెళ్తూ దేవుని మహిమ కొరకు జీవిస్తుంటాము. No. First century Christians definitely shaken in their faith because of their situation. మొదటి ఆదిమ సంఘములో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు వారు విశ్వాసములో వారు స్థిరముగా ఉండి ముందుకు వెళ్ళారు. And then they were thinking whether we have accepted the right faith. వారు అనుకుండేవారు మనం నిజమైనటువంటి విశ్వాసములో ఉన్నామా అని అనుకుండేవారు. If we have accepted right faith, why we are going through suffering? ఒకవేళ మనము నిజమైన విశ్వాసమును అంగీకరించి ఉంటే మనకి ఎందుకు కష్టాలు వస్తున్నాయని అన్న భావన. There are many people who think that Christian life is a bed of roses. చాలా మంది అనుకుంటారు క్రైస్తవ జీవితము రోజా పూల మీద ఉన్నటువంటి మంచముతో సమానమని. There are people who definitely both saying because we have accepted Christ, we don't have any suffering. చాలా మంది అనుకుంటారు యేసు స్వామిని స్వీకరించాను కాబట్టి నాకు ఏ శ్రమలు ఉండవని. But when they see people suffering, when they see believers suffering, they start teasing them, saying we are more righteous than these people, and if we are righteous, no suffering will come. వారు అనుకుంటారు మేము చాలా నీతిమంతులము, నీతిమంతులుగా ఉన్నప్పుడు కష్టాలు రావు అని అనుకుంటారు. But only believers, true believers will be tested and they will be going through tough and rough situations. నిజమైన విశ్వాసులు ఇలాంటి యొక్క కష్టమైనటువంటి జీవితంతో ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. We go through fiery experiences. మనము ఈ యొక్క అగ్ని పరీక్షలతో మనము ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాము. As gold is put in the fire, it is refined. So our faith also is refined when we go through difficult situations. ఈ యొక్క సువర్ణము ఏ విధముగా అగ్నిలో వేయబడి అది శుద్ధ సువర్ణముగా మారుతుందో అలాగే మన యొక్క విశ్వాసము మంచి విశ్వాసముగా మార్చబడుతుంది. So you will be refined in your faith. That's why here he is saying in the third chapter, Jesus is exhorting the Laodicean church to be rich for God. మూడవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తుంటున్నాము లవోదికయ సంఘముకు మీరు ఐశ్వర్యవంతులుగా ఉండండి దేవుని యందు అని మనం గమనించగలము. 18th verse, once again we will read. 18వ వచనం నుండి మనము చదువుదామండి. 3:18 it says, I counsel you to buy from me gold refined in the fire.
నీవు ధనవృద్ధి చేసుకుంటూ అగ్నిలో పుటము వేయబడిన బంగారమును నీ విషయంలో సిగ్గు కలగకున్నట్లు ధరించుకొనుటకు నా యొద్ద కొనుమని దేవుడు చెప్తూ ఉంటున్నాడు. So what does this refer? It refers to the true faith which is tried in the fire, and that is equal to gold refined in the fire. అది నిజమైనటువంటి విశ్వాసము. ఈ విశ్వాసము ఆ అగ్నిలో పరీక్షింపబడి ఆ సువర్ణం వలె, శుద్ధమైన సువర్ణం వలె మార్చబడినదిగా ఉంటుంది. Any person who has a real and rich faith is a real rich man, though physically he is poor. ఎవరైనా కూడా నిజమైనటువంటి ఐశ్వర్యవంతమైనటువంటి విశ్వాసము కలిగి ఉంటారో వారు ఐశ్వర్యవంతమైనటువంటి విశ్వాసులుగా ఉంటారు. That is why we read in the book of James that James is exhorting those who are poor in the world are greater in their faith. యాకోబు పత్రికములో మనం చూస్తాము, ఎవరైతే ఈ లోకములో బీదలుగా ఉంటారో వారు విశ్వాసములో బలముగా ఉంటారని. So may God help us to be rich in our faith. దేవుడు ఈ విషయంలో విశ్వాసములో మనము సమృద్ధిగా ఉండుటకు దేవుడు సహాయము చేయును గాక. So first encouragement which God gives is, I counsel you to buy from the gold refined in the fire. మొదటి యొక్క ప్రోత్సాహం ఏమనగా, నీవు సమృద్ధి చేసుకుంటూ అగ్నిలో పుటం వేయబడిన బంగారము నా యొక్క కొనుము అంటున్నాడు. When we take or buy from Christ, the gold refined in the fire means a real faith which is strong, you will definitely become rich for God. అగ్నిలో పుటం వేయబడినటువంటి బంగారు అనగా ఏమంటే, మనము నిజమైనటువంటి ఆ యొక్క శ్రమలతో వెళ్తూ ఆ యొక్క విశ్వాసంలో దృఢముగా ఉంటూ దేవుని యొద్ద నుండి కొనవలసినది ఈ యొక్క బంగారులో పుటం వేయబడిన బంగారుతో సమానంగా ఉంటున్నది. If you read George Muller's life, మనము జార్జ్ ముల్లర్ జీవితాన్ని చూసినట్లయితే, he was a man of tears, burden, and then prayer. అతడు చాలా కన్నీటితో కూడినటువంటి భారం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటున్నాడు. He started an orphanage by faith, and then he ran and he made the orphanage flourish for God's glory only by faith. ఆయన ఆ అనాథ ఆశ్రమాలను స్థాపించాడు. తర్వాత అనాథ ఆశ్రమాలను నడిపించాడు. ఇవన్నీ చేశాడు. కారణం ఏమనగా అతనికి గొప్ప విశ్వాసం ఉన్నది. And today we need that kind of heroes of faith who really run everything by faith, and they show and they will show to the world the real faith what it is. ఈ రోజుల్లో అలాంటి యొక్క విశ్వాస నాయకులు అవసరమైనది. అలాంటి విశ్వాసం కలిగి మనం జీవిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఒక జయ జీవితం కలిగి, మాదిరి జీవితం కలిగి జీవించగలము. Then these are the days where people go to shopping and then purchase new clothes. ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా క్రైస్తవులందరూ కూడా దుకాణాలకు వెళ్ళి కొత్త బట్టలు కొంటా ఉంటారు. All over the world they are running, and then they want to be people who really wanted to purchase new clothes and then give gifts to others and all that. ప్రపంచమంతటా కూడా క్రైస్తవులు మార్కెట్కు వెళ్ళి వారు రకరకాలైనటువంటి బట్టలు కొనుక్కుంటూ వేరువేరు బహుమానాలు ఇవ్వాలని వేరువేరు వస్తువులు కొంటూ ఉంటారండి. Here in this chapter, 3rd chapter, verse 18 of Revelation, we read that God commanding us to purchase white clothes to wear
from the Lord himself. ఇక్కడ 3వ అధ్యాయం, ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో మనం చూస్తాము, తెల్లని వస్త్రములను నీవు కొనమని దేవుడు చెబుతూ ఉంటున్నాడు. So you have to buy from him gold refined in the fire, that is faith. మనము ఆ యొక్క శుద్ధమైనటువంటి పుటం వేయబడినటువంటి బంగారమును కొనడం అనగా విశ్వాసము. And faith is not available in the market where we purchase the material things. విశ్వాసం అన్నది మార్కెట్ లో దొరకదండి. It is available only in our fellowship with Christ and going closer to Christ. ఇది దేవుని దగ్గరకు వచ్చుట, దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండట వలనే మనము విశ్వాసములో అభివృద్ధి చెందగలము. And then secondly, he says you have to purchase white clothes. రెండవదిగా తెల్లని వస్త్రములను కొనుమని దేవుడు చెబుతూ ఉంటున్నాడు. And then thirdly, it says, so you can cover your shameful nakedness. నీ దిశములను కప్పుకొనుటకై వస్త్రాలను కొనమంటున్నాడు. No, nobody wants to be naked, roaming around. ఎవరు కూడా నగ్నంగా ఉండాలని ఎవరు అనుకోరు. అటు ఇటు తిరగాలి నగ్నంగా ఉండి అని ఎవరు అనుకోరు. And I have seen some people walking on the streets nakedly, and when I found out they are mentally not proper and mentally imbalanced. నేను చూశాను మనుషులు దిగంబరులుగా మార్కెట్ లో, బజార్లలో, తర్వాత ఈ వీధులలో తిరగడము. వారు ఎందుకు అలా ఉంటారంటే వారు మానసికంగా కృంగిపోయి ఉంటారు, పిచ్చి వాళ్ళుగా ఉంటారు. ఉండటం వలన అలా తిరుగుతూ ఉంటారు. But there are also spiritual naked people who don't realize spiritually that I am naked. ఆత్మీయంగా దిగంబరులుగా ఉంటారు చాలా మంది. అయితే వారు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు, మేము దిగంబరులుగా ఉన్నామని. No, Laodicean church was like that because they lost the sense of having clothes for themselves. ఈ లవోదికలో ఉన్న సంఘం కూడా అలాగే ఉంటున్నారు. వారు ఆ యొక్క నేను దిగంబరిని అన్న విషయాన్ని వారు మర్చిపోయి ఉన్నారు. Because they have kicked out word of God and the Holy Spirit, and then they have become themselves as leaders for their lives and to lead the church also. వారు త్రోసివేయబడినటువంటి స్వభావము కలిగి వారు బయట ఉంటున్నారు. అదే రీతిగా సంఘంలో ఉన్న వారిని కూడా బయటికి త్రోస్తూ ఉంటున్నారు. They have kicked out Christ. యేసు స్వామిని బయటికి త్రోసివేశారు వారు. They have kicked out Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సంఘంలో నుండి త్రోసివేశారు. They never consult Christ for their lifestyle and then for the guidance. వారి జీవిత విధానం కోసం గాని లేక నడిపింపు కోసం గాని వారు యేసు స్వామిని సంప్రదించరు. They never consult Holy Spirit to guide them, and then they never depend upon Holy Spirit. వారు ఎప్పటికి కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సంప్రదించరు ఆయన యొక్క నడిపింపు కోసం. But they boast themselves saying, we are saved for so many years and we are in the fellowship for so many years, but they have lost already connection with Christ. వాళ్ళంటి వారు అలా మాట్లాడుకుంటున్నారు. దానిలోనే వారు అతిశయపడుతూ ఉంటారు. అయితే వారు దేవునితో సంబంధమును పోగొట్టుకుని ఉన్నారు. They have lost connection, and then with Christ they don't have any as such fellowship, and they definitely go according to their own fleshly desires.
వారి మానసిక లేక వారి శరీర ఆశలను బట్టి వారు వెళ్తూ ఉంటారు. అయితే దేవుని ని సంప్రదించరు. Joel Osborne was mightily used by God and miracles were happening. సిఎల్ ఆస్బాను దైవజనుడు దేవుని చేత చాలా బలముగా ఉపయోగించబడిన వ్యక్తి. తర్వాత చాలా అద్భుతాలు ఆయన జీవితంలో జరిగినట్లు చూస్తాం. And then someone went and asked him, "Oh, you are definitely gifted by God." చాలా ఎవరో కొందరు వెళ్ళి ఆయన అన్నారు, అయ్యా నువ్వు నిజముగా దేవుని యొద్ద నుండి వరాలను పొందుకున్నావు అని. He says, who says, he writes in his book, who says I am gifted? తన పుస్తకంలో ఆయన ఈ విధముగా రాస్తూ ఉంటాడు, ఎవరండి నేను అంత వరాలను పొందుకున్నానని అంటారు. One thing I know, that I am hooked with Jesus and the power of Jesus flows through me. ఒకే విషయం నాకు తెలుసు, నేను దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నాను కాబట్టి దేవుని శక్తి నాలో నుండి బయలు వెళ్తూ ఉన్నదని. We have to be hooked with Jesus. మనము దేవునితో కలయిక కలిగి సంబంధం కలిగి ఉండాలి. 2 days back I was going to Pune. 2 రోజుల క్రితము నేను పూనాకు వెళ్తూ ఉంటుంది. And then a phone call came saying, brother, my daughter is suffering and she is possessed with evil spirit. So what shall I do? ఒక ఫోన్ వచ్చిందండి. ఆమె గట్టిగా మాట్లాడుతూ అరుస్తుంది, అయ్యా నా యొక్క కూతురు దయ్యము చేత పీడింపబడుతున్నది, ఎవరు ఆ పాపను విడిపించగలరు? I said, be connected to God. God will definitely do that. నేను చెప్పాను, దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉండండి, దేవుడు ఆ కార్యం చేయగలడు. Yesterday there was another call from Kolhapur saying, brother, can you come because one of our family member is suffering with a demon and the demon is torturing. నిన్నటి దినాన కోలాపూర్ నుండి ఒకరు ఫోన్ చేసి అన్నారు, అయ్యా సాతాను చేత పీడింపబడుతున్నాను, సాతాను బాధిస్తూ ఉన్నాడు, మీరు వచ్చి సాతాను బంధకం నుండి విడిపించండి అని ఫోన్ చేశారు. I was coming from Pune back to పూనా నుండి వస్తుండగా ఈ మాటలు జరిగాయి. And then I told that brother, it is only the Lord who performs the miracle and he will definitely do it. And then if you want, you can consult one more brother who is there and then they will help you to pray. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఈ యొక్క కార్యములు, దేవుడు ఆ యొక్క కార్యం చేయగలడు. కాబట్టి నేను మీ ఒక వ్యక్తి యొక్క ఫోన్ నంబర్ ఇస్తాను, వారిని సంప్రదించండి, తప్పకుండా ఇది దేవుని కార్యము, దేవుడు మీకు విడుదలను ప్రయత్నిస్తాడని చెప్పాను. Then they consulted him and then they were delivered and then they called me and said, oh, thank you so much for referring to another brother who can really stand with us and pray with us. వారు చాలా సంతోషంగా వెంటనే ఫోన్ చేశారు, అయ్యా మీరు వేరే సహోదరుణ్ణి మాకు చూపించారు, వారు వచ్చి ప్రార్థన చేశారు, సాతాను నుండి విడుదల కలిగింది, చాలా ధన్యవాదాలని చెప్పారు. Beloved, there are no special editions for God. God has no respecter, he is not a respecter of person, but he can use you and me as simple people for his glory. దేవునికి ఏదో తారతమ్యం ఉంది అనుకుంటాం, దేవునికి ఏ తారతమ్యం లేదు. దేవుడు ఒకరిని ఘనపరచాలి, ఒకరిని కించపరచాలని అలా ఉండదు. కాబట్టి ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని ఉపయోగపరుస్తారు దేవునికి, ఆ విధంగా దేవునికి ఘనత కలుగుతుంది. His grace can completely come upon you. ఆయన యొక్క కృప సమృద్ధిగా నీ మీదికి వస్తూ ఉంది. And definitely he will lead us and glorify his name. ఆయన మనల్ని నడిపించి తన నామానికి మహిమ కలిగించుకుంటాడు. Touch everyone, and he has planned for each of you, each of one of us, and then he will use each of us. మనల్ని ఒక్కొక్కరిని కూడా ఆయన తన వరాలనిచ్చి
మనల్ని ఉపయోగం చేసుకొని తనకు మహిమ కలిగించుకుంటాడు. And let us come back to Christ, be connected with him, and then purchase clothes from him that we may become mightily used by God. మనము కాబట్టి మనము దేవుని యొద్దకు వద్దాం, దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉందాం, దేవునితో ప్రవాసం కలిగి ఉందాం, మరియు దేవుని యొద్ద నుండి తెల్లని వస్త్రములను మనము కొనుక్కున్న వారమై వాటిని ధరించుకుందాం. May God's grace come upon you and you may become mightily for his glory being used. దేవుని యొక్క కాల విధంగా వస్తూ ఉంటున్నప్పుడు దేవుడు తన కృపలో తన శక్తి ద్వారా మనల్ని బలముగా ఉపయోగపరుస్తాడు. You know, we need your prayers for our ashram children. మా యొక్క ఆశ్రమ పిల్లల గురించి ప్రార్థన చేయండి. We need prayer for our people who are regularly working for God, and then they are not depending on anything but only on God, and then doing ministry in different places of Maharashtra. దయచేసి పిల్లల గురించి మరియు ఇక్కడ సిబ్బంది పని చేస్తూ ఉంటున్నారు, వారు కూడా వారికి ఏమి మేము ఇవ్వటం లేదు, అయినా కూడా వారు ఆసక్తితో పని చేస్తూ ఉంటున్నారు. కాబట్టి ఈ పరిచర్య గురించి దయచేసి ప్రార్థన చేయండి. May God's grace come upon them and give them the basic needs that they may be proceeding further in the ministry for his glory, extending the kingdom of God. కాబట్టి వారికి మూలభూత సౌకర్యాలను మేము కల్పించాలి. దయచేసి మీరు ప్రార్థన చేయండి వారి గురించి. దేవుని రాజ్యము స్థాపింపబడటకు, స్వార్థ ప్రకటింపబడటకు మూలభూత సౌకర్యములను కల్పించుటకు దేవుడు సహాయం చేయాలని ప్రార్థించండి. So clothes we need to purchase from God. బట్టలు దేవుడే మాకు దయచేయాలి. And then for eyes also there is a salve which has to be purchased from God. తరువాత మనము కండ్లకు కాటుకను సైత దేవుని యొద్ద నుండి మనము కొనుక్కోవాలి. You know, for some people have eyes which are full of dirt, and then they can't see properly. చాలా మంది తమ కనులు ఈ యొక్క దుమ్ముతో ఉంటాయి కాబట్టి వారు చూడలేకపోతారు. And then you might have seen some people have red eyes because some illness has affected their eyes. కళ్ళు ఎర్రగా ఉంటాయి కొందరికి, ఎందుకనగా వారి కళ్ళలో లోపం వచ్చి ఉంటున్నది, వారి కళ్ళు అస్వస్థతగా ఉంటున్నాయి. And then some people will have eyes of always dripping water from the eyes, and then they are not healthy and their eyes are not healthy. కొందరైతే వారు కళ్ళలో నుండి ఎప్పుడు నీళ్లు కారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ కళ్ళు అస్వస్థగా ఉంటాయి, వారు చక్కగా చూడలేరు. Now, spiritually, if you have these problems, ఆత్మీయంగా మనము ఇలాంటి సమస్యలు కలిగి ఉంటాం. No, eye is the light of the body, said Jesus. దేవుడు యేసు స్వామి చెప్పాడు, ఆ కన్నులు దేహమునకు వెలుగు అని. So, if eye is affected, definitely we can't see the word and revelations and God's greater truths through our eyes. మన కళ్ళ ద్వారా మనము ఒకవేళ కళ్ళు చక్కగా కనిపించినట్లయితే మనము దేవుని యొక్క ఆ వాక్యమును, ఆయన యొక్క ప్రవచనమును మనము చూడలేము. If you meditate the word of God, are you able to really go and enjoy the depth and width of the word of God? నిజంగా నువ్వు దేవుని వాక్యమును చదువుతుండగా అందులో ఉన్న లోతును, విశాలమును గ్రహిస్తూ ఉంటున్నావా? No, for some people reading only becomes the exercise, and then they read something and then they leave the Bible just like that. But real revelations
touching our eyes, and then real revelations, enlightening our hearts, and then making us delight in the word of God is missing among many believers. మనం కేవలం చూస్తున్నాము, చదివేవారు ఏదో సాంప్రదాయకంగా ఒక వ్యాయామంగా చదువుతా ఉంటున్నారు. ఈ సాంప్రదాయంగా వ్యాయామంగా చదువుట వలన ఆ యొక్క వాక్యములో ఉన్నటువంటి మర్మాలు వారికి తెలియక, దేవుని యొక్క నడిపింపు అందులో వారికి తెలియక కష్టపడుతున్నట్లు మనం గమనించగలము. You know, in 119th Psalm, when we read about the meditation of the Word of God, definitely we learn so many things from 119th Psalm. 119వ దావీదు కీర్తనలో వాక్యమును గురించిన ధ్యానాలను మనము బాగుగా గమనించగలం అందులో. And then the author is delighting in the Word of God day and night. ఈ యొక్క రచయిత వాక్యములో దివారాత్రము ఆనందించుతున్నట్లు మనం చూస్తాము. Let's turn to 119th Psalm and verse 18. It says, "Open my eyes that I may see wonderful things in your law." 119 దావీదు కీర్తన 18వ వచనంలో, నేను నీ ధర్మశాస్త్రమందు ఆశ్చర్యమైన సంగతులను చూసినట్లు నా కన్నులు తెరువుము. So to know and to see the wonderful things of the word of God, our eyes need to be opened. అద్భుతములను ఆశ్చర్యమైన సంగతులను వాక్యములో నుండి చూడాలి అంటే మన కన్నులు తెరవబడాలి. Yeah, again in 119th Psalm verse 24 he says, "Your statutes are my delight, they are my counselors." నీ శాసనములు నాకు సంతోషములు, అవి నాకు ఆలోచనకర్తలైనవని 24వ వచనంలో మనం చూస్తాం. So here he says his delight is not cold drinks, his delight is not ice cream, his delight is nothing else, but his delight is the statutes of God. దేవుని వాక్యములో ఆయన సంతోషించినట్లు మనం చూస్తుంటున్నాము. ఏదో ఐస్ క్రీమ్ కానీ లేకుంటే ఏదో తినుట వలన ఆయన ఆనందించటంలే, అయితే ఆయన దేవుని వాక్యమునందు ఆనందించటం మనము గమనిస్తాము. When you say we have biryani, and when we say to some people we have this and that special food, they'll be so much happy and then their mouth will be watering, but the true delight is not the word of God in many of us. ఏదో మంచి ఆహారం తిన్నప్పుడు, బిర్యానీ తింటున్నప్పుడు వారి నోట్లో నీళ్లు ఊరుతుంటాయి. అయితే మనం చూస్తుంటున్నాము, నిజమైనటువంటి సంతోషం ఎలా వస్తుందంటే దేవుని శాసనములను ధ్యానించడం వలన. Yeah, for physics we eat special foods, that's very good, but same way even for spiritual life we need to use and eat the special food. శరీరం కొరకు మంచి ఆహారం భుజించాలి, మంచిదే. అయితే ఆత్మీయ జీవితం కొరకు కూడా మనం మంచి ఆహారము తినవారంగా ఉండాలి. And we need to grow day by day in the word of God. మనము దేవుని వాక్యములో ప్రతిరోజు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉండాలి. And then we will definitely be a people to glorify the name of God. మనము నిజముగా అప్పుడు దేవుని గణపరచు జనముగా ఉంటాము. How about your life today? నీ జీవితం ఎలా ఉంటున్నది ఈ రోజున? Are you delighting in the word of God? దేవుని వాక్యమునందు సంతోషించుతున్నామా? Are you growing day by day in the word of God? మనము దేవునిలో దినదినము అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నామా? And if you are growing, definitely you will be rejoicing and you will not have dullness. You will not have though there are difficulties, you will not have unrest in the heart. నువ్వు దేవుని యందు ఆనందిస్తున్నావా, లేక ఏదో హృదయంలో ఒక కలత చెందుతూ ఆ విధంగా జీవిస్తున్నావా అన్న విషయాన్ని మనం గమనించుకోవాలి. If we read 119th Psalm verse 97.
119వ దావీదు కీర్తన 97వ వచనము. It says, "Oh, how I love your law. I meditate on it all day long." నీ ధర్మశాస్త్రము నాకెంతో ప్రియముగా ఉన్నది, దినమెల్లా నేను దాన్ని ధ్యానించుతున్నాను అని అంటున్నాడు. So, do we love the word of God? మనము నిజముగా దేవుని వాక్యమును ప్రేమిస్తున్నామా? Do we meditate on it day long and day and night? మనము దినమంతయు మరియు రాత్రిలోనూ దేవుని వాక్యమును ధ్యానించుతున్నామా? Then verse 98 says, 98వ దావీదు కీర్తన 98వ వచనము, "Your word makes me wiser than my enemies." నీ ఆజ్ఞలు నిత్యము నాకు తోడుగా ఉన్నవి, నా శత్రువులను మించిన జ్ఞానం అవి నాకు కలుగజేస్తున్నవి. So these words are ever with me, always with me, daytime also, nighttime also, always. నీ యొక్క శాసనములు నాకు, నీ ఆజ్ఞలు నాకు, నీ యొక్క వాక్యము నాకు రాత్రింబగలు నాతో ఉంటున్నవి అని మనం గమనిస్తున్నాం. Verse 99, it says, "I have more insight than all my teachers, therefore I meditate on your statutes." నీ శాసనములు నేను ధ్యానిస్తున్నాను, కావున నా బోధకులందరికంటే నాకు విశేషమైన జ్ఞానము కలదని చూస్తున్నాం. You know, when you meditate on the word of God, when the truths have become real to you, when your life becomes more closer to the word of God, you will delight and your eyes also will shine with the word of God. మనము దేవుని వాక్యమును ఎల్లప్పుడూ ధ్యానిస్తుండగా మనం ఆ వాక్యములో ఆనందిస్తూ ఉంటాం, మన కన్నులు వెలిగింపబడుతూ ఉంటాయి. And may God's grace be upon each of us that we may meditate on the word of God day and night. దేవుని యొక్క మహాకృప మనందరిపైన సమృద్ధిగా ఉండును గాక. మా విధముగా మనము దేవుని యొక్క వాక్యమును దినము నిత్యము మనము ధ్యానించు వారిగా ఉండాలి. May your life become more greater, more rejoicing, and then more powerful for God's glory, and then ignite yourself in the word of God. దేవుని వాక్యము చేత వెలిగింపబడిన వారమై మనము దేవుని చేత ఉపయోగింపబడుతూ దేవుని మహిమ కొరకు జీవించు వారిగా ఉండాలి. Whoever you may be, like David says, Lord, it says in 105 Psalm 119 verse 105, it says, "Your word is a lamp unto my feet and light to my path." 119వ దావీదు కీర్తన 5వ వచనములో మనం 105వ వచనం 119 దావీదు కీర్తన 105వ వచనము, నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము, నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది అని. Then the same chapter, verse 107, it says, "I have suffered much, preserve my life, O Lord, according to your word." అదే అధ్యాయములో మనం చూస్తున్నాము 107వ వచనములో, యెహోవా నేను మిక్కిలి శ్రమ పడుతున్నాను, నీ మాట చొప్పున నన్ను బ్రతికింపుము. You see, there is life in the word. దేవుని వాక్యములో చూడండి, జీవం ఉంటున్నది. You know, when Jesus spoke to crowds, and then many crowds left him, because when he spoke about life and when he spoke about living bread, many left him saying, "Oh, this is a hard saying." మనం గమనించినట్లయితే యేసు స్వామి సమూహములతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు, లేక ఆయన నిత్య జీవమును గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు వారంటున్నాడు, ఇది చాలా కఠినమైనటువంటి మాట అని ఆయన విడిచిపెట్టిపోయారు. Then Jesus is talking to his disciples, saying, "Are you also willing to go and leave me?" But Peter says, "Lord, where shall we go? You have living words in your mouth." అయ్యా, వారు యేసు స్వామి వారితో అన్న మాట,
మీరు కూడా నన్ను విడిచి వెళ్తారని తన శిష్యులతో అన్నప్పుడు పేతురు అంటాడు, అయ్యా నువ్వు నిత్య జీవం కలిగిన మాటలు మాట్లాడేవాడిని, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని ఆయన అంటాం చూస్తుంటున్నాం. In the crowd, many were following for different reasons. Some are following Jesus for miracles, some are for the natural food which he was performing and giving to them. But చాలా మంది యేసు స్వామిని ఎన్నెన్నో కారణాలకు వారు వెంబడిస్తూ ఉంటారు. దేవుడు యేసు స్వామి మనకు సుఖంగా ఉంచుతాడు, యేసు స్వామి మనకు బట్టలను ఇస్తాడు, ఆహారం పెడతాడన్న ఉద్దేశంతో వారు ఆయనను వెంబడించడం మనం గమనిస్తాం. may God's grace continue to lead us and guide us and help us to grow in his word, because there is life and living word is available in the mouth of Jesus Christ. యేసు స్వామి యొక్క మా నోటిలో ఆయన మాట ఉంటున్నది, ఆయన వాక్యం ఉంటున్నది. కాబట్టి ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు మనకు తన యొక్క సమృద్ధి అనేటువంటి కృపను అనుగ్రహించి మనల్ని నడిపించును గాక. And may God's grace be upon you. God bless you and use you mightily. దేవుని యొక్క కృప మీ పైన సమృద్ధిగా ఉంటూ మిమ్మల్ని బలముగా ఉపయోగం చేయాలని మేము ఆశిస్తున్నాం. Now Brother Babra will come with with the word of God, and may God's grace continue to minister unto our hearts. మన మధ్య ఉన్నటువంటి బాబురావు గారు ఆయన మనకు వచ్చి వాక్యములో మనల్ని నడిపిస్తాడు. మనం ఎదురు చూస్తామండి. In closing, I request Brother Jairao to lead us in prayer and conclude this session of the book of Revelation. ప్రార్థించుకుందామండి. మహాగణుడు విన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నీకు స్తోత్రం స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ప్రభువా నీ సన్నిధిలోకి కూడి రావడం ఇది నీ చిత్తము ప్రభువా. దేవా ఉదయకాలము నీ వాక్యమును ధ్యానించుకుంటకు మాకు ఇచ్చిన ఈ కృపకాయ నీకు స్తోత్రములు ప్రభువా. ఈ వాక్యములో ఉన్నట్టు ప్రభువా మేము దిగంబరులా ఉండకుండా నీ వస్త్రములు కొనుక్కుంటకు మాకు సాయం చేయండి. దేవా బంగారమును నీ యొద్ద నుండి ప్రశస్తమైనటువంటి విశ్వాసమును కొనుటకు సహాయం చేయండి. మా కళ్ళకు కాటుకను మేము పొందుకొనుటకు సహాయం చేయండి. ఈ విధముగా ప్రభువా నీ సన్నిధిలో మేము ఎల్లప్పుడూ ప్రభువా నీ వాక్యము చేత మేము ఉదక స్నానం చేయబడి ప్రభువా నీ వాక్యంలో నిలిచి ఉండుటకును దానిని దివారాత్రములు మేము ధ్యానిస్తూ నీకు యోగ్యులముగాను నీ చేత మహిమపరచబడుటకు నీ చేత బలముగా ఉపయోగపరచబడుటకు మాకు సహాయం చేసి నడిపించి అద్భుతాలు జరిగించమని సమస్త స్తుతి ఘనత మహిమ నీకే చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. శుభోదయం అండి. Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు ఘనత కలుగును గాక. I'm exciting to be in the awesome presence of God along with the brothers and sisters who are eagerly waiting to listen the study on the book of Acts. అపోస్తల కార్యం పైనటువంటి ఈ వాక్యానమును ధైర్యముతో కాచిన వారందరికీ కూడా యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాం. Actually, it's a wonderful opportunity for us to gather together at the awesome feet of Jesus Christ to study the book of Acts. అపోస్తల కార్యములను మనము ధ్యానించుట మనకి ఎంతో ఆనందకరము. దేవుని సన్నిధిలో ఈ విధంగా ధ్యానించుట దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ధన్యత. A wonderful book that we need to study, learn, and practice it for the glory of God. ఇది అద్భుతమైన పుస్తకము. దీన్ని మనం చదివి ధ్యానించి దాన్ని మన జీవితంలో అన్వయించుకోవాలి. కనుక్కోవాల్సిన పుస్తకం అంటున్నది. Really, as I said,
it's the fifth gospel, maybe in the New Testament, because already we had 4 gospels about Jesus Christ, and this is the fifth gospel. It shows that we ourselves are a gospel to the world. ఈ యొక్క అపోస్తల కార్యములు 5వ శుభవార్తగా ఉంటున్నది. 4 సువార్తలను మనము కలిగి ఉంటున్నాము. అయితే Yeah. కార్యములు 5వ సువార్తగా ఉన్నట్లు మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. Yes. Anyhow, we will begin this study with the keywords again with the same verse. I'll just read this gospel according. The book of Acts, first chapter, 8th verse. This is the key verse for our study. మన యొక్క ధ్యానమునకు ఈ యొక్క 1వ అధ్యాయము 8వ వచనము మూల వాక్యముగా ఉంటున్నది. Yeah, here it says that. Yeah, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all the Judea and Samaria and to the end of the earth. ఇక్కడ చూస్తున్నాము, అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందెదరు కనుక మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశములో ఎందంతటను భూదిగంతముల వరకు నాకు సాక్షులెందరని వారితో చెప్పెను. Just let's bow down our heads, look unto the Lord for the scripture. మనము మన యొక్క తలలో మన కళ్ళు మూసుకున్న వారమై మనము దేవుడు మనకి వాక్యమును పంచిపెట్టినట్లుగా ప్రార్థించుకుందాం. Gracious Father, I thank you, Lord, for this wonderful time thou hast given us, O Master, to come to thy presence to study the book of Acts, O Master. అపోస్తల కార్యములను ధ్యానించుటకు ప్రభువా నువ్వు ఇచ్చిన కృపకై నీకు స్తోత్రం. ఈ అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకంను ధ్యానించుకుండగా మాకు సహాయం చేయండి. Master, bless this scripture, bless thy scripture for us, and help us to listen, concentrate on thy scriptures. ప్రభువా ఈ వాక్య భాగమును మేము ధ్యానించుతుండగా అందులో ఉన్నటువంటి గొప్పతన మర్మాలను మేము గ్రహించినట్లుగా మాకు సహాయం చేయండి. Touch each and every viewer, and Master, you prepare them to, Lord, interestingly listen these scriptures. ఈ వాక్య భాగములను ఈ యొక్క మాటలను వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభువా నువ్వు స్పర్శించండి, వారితో మాట్లాడండి. Lord, hide me behind thy cross and speak to all of us through me, but you be glorified through us, O Lord. ప్రభువా నన్ను సిలువ చాటున మరుగు చేసుకొని నిన్ను నీవు బయలుపరుచుకొని నువ్వే మనుషులతో మాట్లాడమని ప్రార్థించుకుంటున్నాం. In Jesus' name I pray this, Lord. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Yeah, dear people of God, as we have seen the scripture throughout the book of Acts, we can see how they were witnesses, first in Jerusalem, then in Judea, then in Samaria, and in all the parts of this world. మనం ఈ వాక్యములో గమనిస్తూ ఉంటున్నాము, ఈ వాక్యములో వారు సాక్షులుగా ఉంటూ వారు యెరూషలేములోను సాక్షులుగా ఉంటున్నారు, యూదయ దేశంలో సాక్షులుగా ఉంటున్నారు, సమరయ దేశంలో సాక్షిగా ఉంటున్నారు. అంత మాత్రం కాకుండా ఊది గంతముల వరకు వారు సాక్షులుగా ఉండటము మనము గమనిస్తున్నాం. Today we are going to see the second chapter. ఈ రోజున మనము 2వ అధ్యాయములోని కొన్ని సత్యములను ధ్యానించుకుంటాము. Before that, I would like to recap the past lesson of the first chapter. దానికంటే ముందుగా సంక్షిప్తముగా గత వారములో మనము చూసుకున్న విషయాలను జ్ఞాపకముకు తెచ్చుకుందాము. Yeah, in a main heading, that is the witnesses to Jerusalem, we have seen the anticipation of the church. ఆ మొదటి ముఖ్యాంశంలో మనము చూస్తుంటున్నాము, వారు యెరూషలేములో
సాక్షులుగా ఉంటారు. యెరూషలేములో సాక్షులుగా ఉండగా వారు Amen. గొప్ప ఎదురు చూస్తూ ఎలా దేవుని ఎదురు చూస్తూ ఉంటున్న విషయం మనం గమనించగలం. First, they were steadfastly looking at Jesus Christ who ascended for them. యేసు From them. మొదటిగా మనం చూస్తుంటున్నాము, యేసు స్వామి అవరోహణమైనప్పుడు వారు ఆ విషయాన్ని వారి కనులెత్తి చూడడం మనం చూస్తుంటున్నాం. Yeah, they were steadfastly looking at Jesus as he ascended from them. వారు ఆయనను చేరి చూడటము, ఆయన అవరోహణమైనప్పుడు ఆయన చేరి చూడటము మనం చూస్తుంటున్నాం. Then they were guided by two men to go into Jerusalem and wait upon there till he fulfills his promise about the Holy Spirit. మనం ఇద్దరు మనుషులు కనబడి వారికి చెప్పినట్లు, మీరు యెరూషలేమునకు వెళ్ళి అక్కడ వేచి ఉండండి, మీకు వాగ్దానము చేయబడినటువంటి ఆ పరిశుద్ధాత్మ వచ్చే వరకు మీరు అక్కడ వేచి ఉండండి అని మనం గమనించాము. Yeah, and all the disciples and 120 along with them 120 people of God or disciples, they were waiting in the upper room in Jerusalem. ఆ యొక్క మేడ గదిలో, యెరూషలేములో ఉన్న మేడ గదిలో వారందరూ 120 మంది ఆ దేవుని ప్రజలు కూడి ఉండడం మనం గమనించాము. And Peter, he stood and narrated the past thing happened in the life of Judas, and he was directing them to elect or select one more disciple in place of Judas. యూదా యొక్క పేతురు ఈ విషయాన్ని బయలుపరచడం మనం చూస్తాము. ఇస్కరియోతు యూదా తన యొక్క స్థాయిని పోగొట్టుకున్న వాడై ఉండగా ఆ యొక్క స్థలమును ఎలా మనం నింపగలము అన్న విషయాన్ని పేతురు వారికి బయలుపరచడం మనం గమనించాము. They all together prayed with the one accord in the presence of God, and they also placed that prayer request at the feet of God, and they were able to select a 11th disciple. I mean, of course, 12th disciple, that is none other than Matthias. వారందరూ ఏక మనసుతో కూడి ప్రార్థన చేసి ఆ తర్వాత వారి ముందుకు ఇద్దరి మనుషుల పేర్లను తీసుకొని రావడము, ఆ తర్వాత మత్తియాస్ అనే ఆ యొక్క వ్యక్తిని వారు 12వ శిష్యునిగా వారు ఏర్పరచుకోవడం కూడా చూసాము. That's what the first chapter says to us, and we have studied that. ఇది మొదటి అధ్యాయములో ఉన్నటువంటి ఈ మాటలను మనము చూసుకున్నామండి. Today we shall study the second chapter. ఈ రోజున మనము రెండవ అధ్యాయమును ధ్యానించుకుందాం. In the second chapter, we can see under the main heading, the witnesses to Jerusalem. Now, today we are looking into the foundation of the church, or the beginning of the church. ఈ రోజున మనము ఈ యొక్క అధ్యాయములో ఆ యొక్క చర్చికి పునాది, సంఘానికి పునాది, సంఘ ఆరంభము అన్న విషయాన్ని ధ్యానించుకుందాం. The founding of the church, how they started the church. ఈ సంఘము ఎలా ఆరంభించబడినది, దాన్ని ఎలా వాళ్ళు ఆరంభించాడన్న విషయం చూసుకుందాం. Yeah, in this part, first we will see how they gather. First, they were gathered together in the upper room, about 120 people. అక్కడ 120 మంది మేడ గదిలో అందరూ కలిసి ఉండటం గమనించాము. This we can see from first verse to 13 verses of the second chapter. దీనిని మనము రెండవ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి 13వ వచనం వరకు గమనిస్తాం. They were waiting and they were praying with a one accord, it says. వారు ఏక మనస్సు కలవారై వేచి ఉండి
ప్రార్థన చేస్తుండేది అని మనం గమనిస్తాం. As they were waiting and praying, and as per the promise of Jesus Christ, the Holy Spirit has come upon them. వారు ఆ మేడ గదిలో వేచి ఉండి ప్రార్థన చేస్తుండగా పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి దిగి వచ్చినట్లు మనం చూస్తాం. They could hear a huge gushing sound. అప్పుడు వారు వేగము గల ఒక బలమైనటువంటి గాలి యొక్క ధ్వనిని వినుట మనం చూస్తున్నాం. And there was a scenery called fire-like tongues, cloud among them. అక్కడ అకస్మాత్తుగా మనం చూస్తున్నాము అగ్ని జ్వాలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడినటువంటి ఆ అగ్ని వారి మీదకి దిగి వచ్చుట. It says that the room was filled with unusual power. ఆ యొక్క గది అంతయు అసహజమైనటువంటి ఒక శక్తితో నింపబడి ఉండట చూస్తాం. And all these people of God filled with the Holy Spirit. వారందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వారై ఉండట చూసాము. And as they were filled with the Holy Spirit, they began to speak in different tongues. వారు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడగా వారు అన్య భాషలతో మాట్లాడట సాగిరి. And they were also prophesying. వారు ప్రవచించుతూ ఉన్నారు కూడా. They were worshipping. దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు. They were not quite, but actually they were excited with the shoutings, screamings, praising the Lord, prophesying, and even many miracles have taken place there. వాళ్ళందరూ కూడా మౌనముగా అక్కడ కూర్చోలేదు, కానీ వారందరూ కూడా ఆనందిస్తున్నారు, పాటలు పాడుతూ ఉన్నారు, ఆరాధిస్తున్నారు. గొప్ప స్వరాలతో దేవుణ్ణి వారు గణపరుస్తూ ఉండటం చూస్తాం. Because of the unusual sound, all the people of the Jerusalem came and gathered together there. ఈ అతీతమైనటువంటి శబ్దమును వారు విన్న మనుషులందరూ విని అక్కడ ఉన్న జనులందరూ గుంపుగా కూడి వచ్చుట కూడా మనం గమనించగలం. And all those people belongs to different languages, different cultures. వారందరూ అక్కడ కూడి ఉన్న జనములు వారు వేరు భాషలు మాట్లాడేవారుగా ఉన్నారు. If at all we see from 7th verse to 13th verses, 7వ వచనం నుండి 13వ వచనంలో ఈ మాటలు రాయబడి ఉంటున్నాయి. And all the people in Jerusalem, all the people, different people belongs to different languages were there. అక్కడ వేరు రకరకాలైనటువంటి భాషలు మాట్లాడేవారు వచ్చినట్లు మనం గమనిస్తాము. Yeah, all the people, they were amazed because they could hear these Galileans who were speaking in their languages. వారు ఆశ్చర్యపడి, మేము వీరు గలీలయులు కదా, మరి గలీలయులు మన యొక్క భాషతో మాతో మాట్లాడుతున్నారని వారు ఆశ్చర్యపడుతూ ఉన్నారు. It's a wonderful thing because the Galileans doesn't know all these languages, but on that particular time, when they felt some unusual power experience, they are speaking in a different other tongues. ఈ గలీలయులు వారి భాషలు, ఇతర భాషలు వారికి తెలియదు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ భాష విడిచిపెట్టి వేరే భాషలు వారికి తెలియదు. కాబట్టి అక్కడ అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపడుతున్నారు, వీరు వేరే భాషలతో మాట్లాడుతున్నారని. There in that place, Persians were there, Maids were there, and all the Elamites were there, and Mesopotamians were there, Judeans were there, Cappadocia were there, Pontus people were there, Asia people were there, and of different languages. In 7th verse to 13th verses, we can see
all different languages and cultural people there. ఇక్కడ మనము 7వ వచనం నుండి 13వ వచనం వరకు గమనించినట్లయితే వేరు వేరు భాషలు మాట్లాడేవారు, వేరు వేరు సమాజం వారు మరియు సాంప్రదాయం కలిగిన వారు అక్కడ వచ్చినట్లు మాదీయులు, పారసీకులు, ఎలామీయులు, మెసొపొతేమియులు, యూదయ, కప్పదోకియా, పొంతు, ఆసియా, ఫ్రుగియా, పంఫూలియా, ఐగుప్తు అను దేశంలో నుండే వచ్చిన వారిని మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం. All these people really surprised because they could hear first time other Galileans were speaking in these languages. ఈ యొక్క గలీలయులు ఈ మాటలు ఈ యొక్క వీరి భాషలు మాట్లాడుతుండగా వారికి గొప్ప ఆశ్చర్యం కలిగింది. Some people understood them, some people misunderstood them. కొందరైతే వారిని అర్థం చేసుకున్నారు, మరి కొందరు వారిని అర్థం చేసుకోలేదండి. Yeah, because some people they were thinking that maybe it's a God's power for them to speak in our languages, and some people thought that these people are acting as if they are drunkards. వారు అనుకుంటున్నారు ఇది పరిశుద్ధాత్మ కార్యము, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారికి వాక్శక్తిని అనుగ్రహించారు, అందుకే వారు ఈ భాషను మాట్లాడుతున్నారని కొందరు అర్థం చేసుకున్నారు. కొందరు నిరర్థకం చేసుకున్న వాళ్ళు ఏమనుకున్నారైతే అయ్యా వీళ్ళు త్రాగి విధంగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తిస్తున్నారని వారు కొందరు అనుకుంటున్నారు. So in this from first verse to 13 verses, what we can observe and apply for us is, మనము 1వ అధ్యాయం నుండి 13వ వచనముల వరకు వాక్య భాగమును మనము గమనించి మన జీవితములకు అలవరుచుకోవాల్సిన సంగతులు ఏవనగా, the church has inaugurated or began. సంఘము ఆ రోజున అక్కడ ఆరంభించబడి ఉంటున్నది. So even in our lives, if at all we want to see the beginning of a God's work or among us for the beginning of a church of God, what we have to do? మన జీవితముల్లో దేవుని యొక్క కార్యము ఆరంభించాలంటే మనం ఏం చేయాలండి? We should wait upon the Lord. They were waited upon the Lord. మనము దేవుని సన్నిధిలో వేచి ఉండాలి. వారు వేచి ఉన్నారు, అదే రీతిగా మనం కూడా వేచి ఉండాలి. They were praying together with one accord. వారు ఏక మనసు కలవారై ప్రార్థన చేయుచుండిరి. When God will hear our prayers, no, definitely God will make us to experience an unusual spiritual things as they experienced about the Holy Ghost. ఎప్పుడైతే మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటామో దేవుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యములు మన జీవితంలో జరుగుతాయి. పరిశుద్ధాత్మను అనుభవించుటకు కూడా అది దోహదపడుతుంది. Are we as a individual, as a family, or as a congregation, are we really waiting together in the presence of God? Are we praying together in the presence of God with a good anticipation and expectation? వ్యక్తిగతంగాని, కుటుంబం పరంగా గాని, సంఘ పరంగా గాని మనము ఆ యొక్క గొప్ప యొక్క ఆశ కలిగి దేవుని సన్నిధిలో మనము ఎదురు చూస్తూ ఉంటున్నామా? Yeah. Second thing we can see here in the founding of the church, we can see that Peter stood and he just explained the situation, why, who they are, how they are, what they are. ఈ యొక్క సంఘము ఆరంభమైనప్పటి నుండి మనము ఇందులో గమనించగలము వారు ఎవరు, వారు ఏమి చేస్తున్నారు, వారు ఎలా ఉన్నారన్న విషయాలను మనం గమనించగలం. Yeah, because other people they misunderstood that these Galileans they may be drunken. Because of that they were speaking in unusual tongues. Different tongues, and they were
doing unusual things. Some miracles were taking place, prophecies were taking place, and all these were happening. So because they might have drank the new wine. చాలా మంది వారిలో వారిని అపార్థం చేసుకున్నారు. వీరు మన భాషల్లోనూ వారికి తెలియని భాషలో మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి వీరు మద్యమును సేవించి ఈ విధముగా ప్రవర్తిస్తున్నారని వారిని అపార్థం చేసుకున్నారు. Because of that, Peter stood and he explained them why they were speaking like that, what happened, who they are, and what they are. అప్పుడు ఆ సందర్భంలో పేతురు నిలబడి వారు ఎవరై ఉంటున్నారు, వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, వారు ఏమి చేస్తున్నారన్న విషయంలో బయలుపరుస్తూ ఉంటున్నాడు. That we can see in 14 to 16 verses. 14వ వచనం నుండి 16వ వచనం వరకు ఈ మాటలు మనం గమనిస్తాము. And Peter nicely explained that we were not drunkards as you people thought, but actually this is because of the power of the Holy Spirit, as Jesus promised for us, and this is also according to the power of the Holy Spirit. We are able to speak, we are able to make such a unusual miracles, signs, wonders, prophecies, and so on. I beg pardon? Yeah. See, Peter, he explained that even though they are Galileans, they were not drunkards, but according to the promise of Jesus Christ about the Holy Ghost upon them, they experienced that the filling of the Holy Spirit. Because of the Holy Spirit, they spoke in different tongues, they performed miracles, and they have experienced the signs and wonders there. ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పేతురు ఈ విషయాన్ని వారికి బయలుపరుస్తూ, వారు గలీలయులే, వారు ఇతర దేశములతో ఉన్నవారు కాదు, అయితే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వలన వారు ఇతర భాషలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క అద్భుత కార్యము జరిగింది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి వలనని ఆయన బయలుపరచడం మనము గమనిస్తున్నాము. Yeah. Peter also stood and reminded the OT scriptures, that is Joel 2nd chapter, like that. Here in from 17 verses to 21st verses. మనము పేతురు ఈ విషయమును కూడా వారికి జ్ఞాపకపరుస్తూ ఉంటున్నాడు. ఏమనగా యోవేలు గ్రంథం, పాత నిబంధన గ్రంథములో నుండి, యోవేలు పుస్తకములో నుండి ఆయన వాక్య భాగములను వారికి చూపిస్తూ ఉంటున్నాడు. 17వ వచనం నుండి 20వ వచనం వరకు ఈ భాగాలను వారికి బయలుపరుస్తూ ఉంటున్నాడు. He reminded that in the last days God is going to pour his spirit upon all of us, and your sons will prophesy, your sons will prophesy, it says. ఈ వాక్య భాగంలో అంత్య దినం లేదు, నేను మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను, మీ కుమారులు మీ కుమార్తెలు ప్రవచించెదరు అని వాక్య భాగం ఉన్నది. And young men shall see visions, మీ యవనులకు దర్శనములు కలుగును. and old men shall dream dreams. మీ వృద్ధులు కలలు కందురు. Yeah. According to this, all that written in the whole OT Old Testament happened here. ఆ పాత నిబంధన గ్రంథములో యోవేలు పుస్తకంలో రాయబడినటువంటి సంగతులు ఈ రోజున ఇక్కడ నెరవేర్చబడినవని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. Yeah, Peter explained about that, and also he reminded how David exalted Jesus Christ. Even though David was a king, but still here he exalted Jesus Christ. Peter also reminded about that.
పేతురు ఈ విషయాలను వారికి బయలుపరుస్తుంటున్నాడు. యేసుక్రీస్తును ఆయన ఉన్నతం చేస్తూ యేసుక్రీస్తును ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును ఘనపరచడం కూడా గమనించగలం. Yeah, as Peter was still continuing his preaching, he gave a good explanation about Jesus Christ. ఈ మాటలను ఆయన మాట్లాడుతూ యేసు ప్రభు జీవితమును గురించి కూడా ఒక మంచి ఉదాహరణము బయలుపరుస్తూ ఉంటున్నాడు. That is in 22nd verse to 24 verses. దానిని మనము 22వ వచనం నుండి 24వ వచనం వరకు కూడా మనం చూస్తాము. Yeah, he gave a clear gospel about Jesus Christ, about the birth of Jesus Christ, about the life of Jesus Christ, about the death of Jesus Christ, and about the resurrection of Jesus Christ. ఇక్కడ మనం యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆ జీవితం గురించి, అతని యొక్క ఆగమనం గురించి, అతని అద్భుతాల గురించి, అతని మరణంను గురించి, పునరుత్థానం గురించి మరియు అతని ఆరోహణంను గురించి చెప్పిన మాటలు ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నాము. Yeah. Then he also again spoke about David. He spoke about David, how David exalted Jesus Christ. దావీదు మహారాజు ఎలా దేవుణ్ణి ఆయనను ఘనపరిచాడన్న విషయం కూడా ఇక్కడ రాయబడి ఉంటున్నది. Yeah. Then from 20 that is in a 25th chapter, 25th verse to 29th verses we can see. 25వ వచనం నుండి 29వ వచనం వరకు ఈ యొక్క దావీదు చెప్పినటువంటి మాటలను మనము గమనిస్తున్నాం. Yeah, in from 29 to 32 verses, he says that because of Jesus, because we have experienced Jesus, we were with Jesus, we seen Jesus, and we have seen the miracles, signs, wonders through Jesus and in the life of Jesus. So far we are witness to him, he said. ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాము, అతడు ఆ యొక్క మేము యేసు స్వామితో ఉన్నాము, యేసు స్వామితో నడిచాము, ఆయనతో తిరిగిన సంగతులు మేమే నిజమైనటువంటి సాక్షులుగా ఉన్నామన్న విషయాలు బయలుపరచబడి ఉన్నాయి. Yeah, he gave a clear gospel and he told present situation about Jesus Christ, that Jesus Christ ascended and he is with the Father at his right hand. కాబట్టి మేము నిజమైన సాక్షులంగా ఉంటూ ఆయన యేసుక్రీస్తును గురించినటువంటి మంచి శుభవార్తను బయలుపరచడం చూస్తున్నాము. ఆయన పునరుత్థానం తర్వాత ఆయన ఏ తండ్రి కుడి పార్శ్వమున కూర్చొని ఉన్న విషయమును బయలుపరుస్తుంటున్నాడు. So here in these scriptures, that is from 17 to 32 verses, we have to see some applications for us. ఈ యొక్క 17వ వచనం నుండి 30వ వచనం వరకు మన సొంత జీవితమునకు అలవర్చుకునే కొన్ని సత్యాంశాలు ఉంటున్నాయి. So whenever people get confused or misunderstand you, what you have to do when Jerusalem people, they misunderstood these disciples, Peter stood and reminded the past Old Testament scriptures to clarify the things. ఎప్పుడైతే మనుషులు వారిని అపార్థం చేసుకుని ఉంటున్నారో దానిని బయలుపరచుటకు, ఆ యొక్క తారతమ్యాన్ని బయలుపరచుటకు ఆయన పాత నిబంధన గ్రంథములో ఉన్నటువంటి ప్రవచన వాక్యమును ఎత్తి చూపించి వారికి సాక్షార్థముగా ఈ మాటలు మాట్లాడి ఉంటున్నాడు. When you are for the truth, people may misunderstand you. When they misunderstand you, you should not get discouraged. Instead, you should recollect the past things and remind the past things for such kind of a people. ఎప్పుడైతే మనుషులు ఎప్పుడైతే అపార్థం చేసుకుంటారో అప్పుడు మనము గతించినటువంటి
మన జీవితంలో జరిగినటువంటి సంగతులను లేక ప్రవచన వాక్యములను వారికి బయలుపరిచి ఆ యొక్క అపార్థమును మనం దూరం చేయాలి. Next thing, from 29th verse to 32nd verses, we have seen Peter said that we are witnesses to him. మనము 29వ వచనం నుండి 30వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాము మనము సాక్షులుగా ఉన్నామని. Yeah, see, when Jesus saved us, because we have a salvation, and since then we are experiencing the presence, the help, the providence, the preservation of Jesus Christ. So we have to be ready to witness the world about Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు గురించినటువంటి సాక్ష్యము మనం ఎల్లప్పుడూ కలిగి ఉండాలి. ఎందుకనగా ఆయన మనకు సహాయకుడిగా ఉండి మనల్ని రక్షిస్తూ మనల్ని కాపాడుతూ ఏ విధముగా మనకు సహాయపడుతున్నాడో వీటన్నిటిని బట్టి మనము సాక్షులుగా ఉండాలి దేవునికి. Are we witnessing in our lives for our people or neighbors or classmates or our congregation people about the good things and great things that Jesus has done in our lives? మన జీవితాల్లో యేసు స్వామి చేసినటువంటి అద్భుత కార్యములను మహత్కార్యములను ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప రక్షణ ప్రణాళికను వీటన్నిటిని కూడా మనము ఇతరులకు సాక్షులుగా ఇతరులకు సాక్ష్యం ఇస్తున్నామా? Yeah, because Peter exalted Jesus Christ. We have seen the scriptures. David also, even though David physically born before Jesus Christ, still he confessed that Jesus is his Lord, and he exalted Jesus Christ. Yeah, before, but it say Peter exalted Jesus Christ. In the same way, David also, even though David was physically elder to Jesus Christ, but still he recognized Jesus as a son of God, and he exalted. David exalted Jesus Christ. దేవుణ్ణి ఆ విధముగా మనం చూసినట్లయితే దావీదు యేసు స్వామిని గణపరిచినట్లు ఆయన జీవితంలో ఎలా దేవుడు ఆయనకు అన్ని రీతులుగా సహాయం ఉన్న విషయాలను మనము ఆ దావీదు జీవితంలో నుండి కూడా గమనించగలము. So it's a believer's responsibility to be witnesses of Jesus Christ. ఇది ప్రభువైన యేసు ప్రతి ఒక్క విశ్వాసికి ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి యొక్క కర్తవ్యమైనది మనము దేవునికి యేసు స్వామికి సాక్షులుగా ఉండాలని. That's the reason that God saved us from our sins. మనం అదే మన జీవితంలో దేవుడు మనల్ని మన పాపములను క్షమించి ఉంటున్నాడు కాబట్టి మనం ఆ కారణాన్ని బట్టి మనము దేవునికి సాక్షులుగా ఉండాలి. Yes, and as Peter was sharing all this, he just warned them to repent for their sins so that they get the gift of the Holy Spirit. కాబట్టి పేతురు అక్కడ వారు పశ్చాత్తాపడవాలని మరియు వారు దేవుని యొద్దకు వచ్చి దేవుని ఎరగాలని మరియు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాలన్న విషయమును విశదీకరిస్తుంటున్నాడు. As they listened to this gospel message from Peter, and they asked Peter as well as the other apostles that, sir, what do you want us to do? వారందరూ కూడా విని వారు అంటున్నారు, మేము రక్షణ పొందుటకు మేము ఏం చేయాలి అని వాడు అడగడం మనం చూస్తున్నాము. That is from 37th verse to 41st verse. 37వ వచనం నుండి 41వ వచనంలో ఉన్న భాగంలో ఇది చూడగలం మనం. That means they were touched by God through that gospel message. ఆ యొక్క పేతురు చెప్పినటువంటి ఆ సువార్తను విని
వారు వారి హృదయంలో నొచ్చుకొని ఈ మాటలు అంటున్నారు. Dear people of God or viewers of this Jew meeting, if at all you listen carefully, God speaks to you, and when God speaks to you, you need to respond to that as these people responded. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క జూమ్ మీటింగ్ లో వెలువడుతున్నటువంటి ఈ వాక్యమును విని దానికి స్పందించాలి. అలా స్పందిస్తూ ఉండగా దేవుని అద్భుత కార్యం మన జీవితంలో జరుగుతుంది. Yeah, see, their question was, what do you want us to do? That's important. నేనేమి చేయవలెను అన్నది చాలా ప్రాముఖ్యము. So that is to change in their lives. మన జీవితాలను మార్చాలంటే మొదటి మాట లేక మొదటి అంశం మన జీవితంలో నేనేమి చేయవలెను అన్నది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Then Peter told them to repent and be baptized in the name of Jesus. పేతురు ఆ మాట కంటారు, మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం ప్రతి వాడును యేసుక్రీస్తు నామములో బాప్తిసం పొందుడని చెబుతున్నాడు. So that day, who all really touched by God through this gospel, they listened to Peter and they were baptized in the name of Jesus Christ. And altogether, on this day, 3,000 people got saved and added to this church. ఈ సువార్త చేత ఎందరైతే వారు తాకబడి ఉంటున్నారో, దేవుని అప్పుడు వారి హృదయంలో నొచ్చుకొని ఉంటున్నారో, ఆ దినమున గొప్ప అద్భుతం జరిగిన విషయం ఏమంటే 3,000 మంది సంఘములో వారు చేర్చబడినట్లు మనం చూస్తున్నాం. And all these people, the 120 disciples as well as these 3,000 people together, they were moving as a church then onwards. కాబట్టి ఆ తరువాత ఈ 3,000 మంది ఆ యొక్క సంఘములో వారు చేర్చబడి వారు అపోస్తల బోధ యందు సహవాసమందు రొట్టె విరుచుట యందు ప్రార్థన Yeah, they were gathering together for the teaching of the scripture and the fellowship, prayer and bread breaking. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ 3 కార్యములను చేస్తూ ఉన్నారు. వారు అపోస్తల బోధ యందును సహవాసమందును ప్రార్థన చేయుట యందును ఎడతెగక ఉండేది. There was a beautiful spiritual experience of a good mind and a spiritual mind there. అద్భుతమైనటువంటి దేవుని యొక్క వాతావరణము, వారి మనస్సులు కూడా అద్భుతంగా అక్కడ మార్చబడినట్లు మనం చూస్తున్నాం. People had a fear of God. దైవ భయం కలిగి ఉంటున్నారు మనుషులు. They were gathering together. వారు కూడి వస్తూ ఉంటున్నారు. Every day they were meeting and they were breaking bread in their homes itself. వారు ప్రతి దినము వారు రొట్టె విరుస్తూ ఉంటున్నారు. And they sold their properties and they equally distributed for the people who are in need. వారి యొక్క స్థిరాస్తులను వారు అమ్మి అక్కడ ఉన్నటువంటి అవసరములో ఉన్న వారికి కూడా వారి పంచుతూ ఉంటున్నారు. That means we can see the mind of unity. అక్కడ చూస్తున్నాము ఏక మనస్సు ఉన్నప్పుడు జరిగే కార్యములు. The mind of unity, the mind of love and the mind of impartiality. అక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఏక మనస్సు, ఏ భేదము లేనటువంటి ఒక మనస్సు, మరియు ఒక పరిశుద్ధమైన ప్రేమ వారిలో ఉన్నట్లు చూస్తున్నాం. Yeah. So with this good spiritual characteristics, they were moving as a church. ఇలాంటి ఆత్మీయ స్వభావాలు కలిగి ఆ సంఘముగా వారు కూడి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. It says that they were
they received their food with a glad and a generous hearts. 46th verse. 46వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాము, వారు రొట్టె విరుస్తూ ఉంటున్నారు, దేవుని స్తుతిస్తూ ఉంటున్నారు, వారు కూడుకొని వస్తూ చూస్తున్నాం. As they were doing like this, we can see praising God and having favor with all people, and the Lord added to their numbers day by day those who were being saved. ఇక్కడ చూస్తున్నాము, మనము దేవుని స్తుతిస్తూ ఉంటున్నారు, ప్రజలందరి వలన దయ కలిగి ఉంటున్నారు. అలా చేయటం వలన అక్కడ సంఘము అభివృద్ధి చెందుతూ దినదినము అది అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లు గమనించగలము. What a joy and what a peace, what a comfort it is when they came together in this fashion. ఇదంతా సంతోషంగా ఉన్నదండి, ఎంతో ఆనందకరమైనటువంటి ఆ సన్నివేశం వారందరి విధంగా కూడి రావడం. The church was growing day by day, it says. అనుదినము సంఘము అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. Dear people of God, if at all we want to see or experience such kind of a work of God in our lives, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ దేవుని పని చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదో. and as we have seen, we should have a spiritual mind of unity. మనము ఈ విధముగా గమనిస్తూ ముందుకు వెళ్తుండగా మనము ఆత్మీయ సమైక్యత మనకు కలిగి ఉండాలి. We should wait upon the Lord. మనము దేవుని కొరకు ఎదురు చూడాలి. We should pray together. మనము కూడి ప్రార్థన చేయాలి. We should be witnesses of Jesus Christ. మనము యేసు క్రీస్తుకు సాక్షులముగా ఉండాలి. We should exalt his name because of his gospel. ఈ యొక్క సువార్తను బట్టి ఆయనను మనము గణపరుచు వారిగా ఉండాలి. We should we should invite people and we should lead people. మనము ప్రజలను ఆహ్వానించాలి, మరియు వారిని నడిపించాలి. We should pray and show our concern towards them as if they were in need. మనము వారి కొరకు ప్రార్థించాలి, వారిపైన దయ కలిగి ఉండటం కూడా వారికి మనము సూచించాలి. That's definitely we will see the growth in our spiritual life, in our houses, even in our churches. కాబట్టి మనం ఇలా చేయటం వలన తప్పకుండా మన జీవితంలోను, మన సంఘములోను, మన సమాజంలోను గొప్ప ఉజ్జీవమును మనము చూస్తామండి. Yeah, that's what the inauguration and the beginning of the church today we have seen. ఈ దినమున మనము సంఘము ఎలా ఆరంభింపబడినది, అది ఎలా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్న విషయంను మనం గమనించాము. We shall see the third chapter in the next class. Please prayerfully be attentive and be attended for this, and you also encourage others to come and join us. కాబట్టి మనము వచ్చే వారములో 3వ అధ్యాయం గురించి మనము ధ్యానించబోతూ ఉంటున్నాము. కాబట్టి మీరందరూ ప్రార్థన పూర్వకంగా వినండి, వేరే వారికి కూడా పరిచయం చేసి వారిని కూడా మీరు తీసుకొని రమ్మని మనవి చేస్తున్నాం. May God bless these scriptures. Shall we have a short word of prayer and close it? దేవుడు ఈ వాక్య భాగమును దీవించును గాక. చిన్న ప్రార్థనతో మనం ఈ తరగతిని ముగించుకుందామండి. Gracious Father, I thank you, Lord, for your faithfulness towards us in this Bible class. కృపగలిగిన మా పరలోకపు తండ్రి, నీ విశ్వాస్యతకై నీ యొక్క కార్యక్రమానికై స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. Master, you taught us wonderful truths about the inauguration and beginning of the church. సంఘ ఆరంభం ఎలా జరిగిందన్న విషయాలను బయలుపరిచావు ప్రభు. We have seen the important and Lord spiritual experiences as we look
for the beginning of the church with the anticipation. దేవా నీకు స్తోత్రము, ఆత్మీయ ఆనందమును, ఆత్మీయ సంగతులను ఎలా చేయాలి ఈ యొక్క ఆరంభ సమయంలో విషయాలను మాకు బయలుపరిచినందుకై నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. I pray for all our dear brothers and sisters of this ministry, Mahanaim, and all the viewers of this Jew meeting. ఈ యొక్క మహానయము మినిస్ట్రీ కొరకును ఈ యొక్క వీక్షకులందరి కొరకును ప్రార్థించుతున్నాం తండ్రి. Bless these all, Master, to have such kind of experiences as we have seen in the scriptures. మేము వాక్యములో చూసిన ప్రకారము ప్రభు అందరూ కూడా దీనిని అనుభవించుటకు సహాయం చేయండి. For thy Master guidance in further classes. దేవా దయచేసి వచ్చే వారములో ముందు జరగబోయే తరగతులన్నిటిలో మాకు సహాయం చేయండి. In Jesus' matchless name, I offer this prayer to the Lord. యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ ప్రార్థనను మీకు సమర్పించుకుంటున్నాము తండ్రి. Praise the Lord. Thanking one and all, I also thank Director Mahanaim, Reverend Dr. Joseph, for making this as a platform for us to gather together and study the scripture. బైబిల్ కాలేజ్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి ఎట్టే జోసెఫ్ గారికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. ఈ కార్యక్రమాలు జరిపిస్తున్నారు, వారికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. I also thank my dear brother Jero, who really translated me very well. బాగుగా తర్జుమా చేసినటువంటి బ్రదర్ జయరావు కు కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు. Thanking one and all. అందరికి కూడా మా హృదయపూర్వక వందనాలండి.